صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ذرا سنیے اور اس کا لطف لیجیے اور حضور کے دیے گئے اس وعدے پہ دل کے قرار کا سامان کیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، جب بھی کوئی مشکل ہوئی، جب بھی تکلیف ہوئی تو وہ سوال مالک کی دہلیز پہ کرے گا، وہ مصلی بچھائے گا اور رب سے کہے گا میرا مسئلہ یہ ہے۔ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کی دہلیز پہ اپنے سوال رکھے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا۔ جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندھا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، فیس بک پہ خبر آتی ہے، یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے اور یہ توبہ کا انداز ہے۔ تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر۔ دوسری بات، جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا کر۔ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، اور نمازیں، روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا۔ تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کریں۔ تیسری شرط، کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کریں۔ چوتھی شرط، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کریں۔ پانچویں شرط، جس طرح توبہ سے قبل گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا، اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کاروں سے رگڑا دے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ کہا اگر یہ 6 شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے، ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے، تیری توبہ سچی نہیں ہے۔ تو توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائے، اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کر بیٹھتا ہے اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا کہ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا اس سے، اب اپنے دستے دعا کو اٹھائے اور اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے، عرض کرے مالک نادانی اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ وہ
کر لیتا ہے تو فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیا سودا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں 10 نہیں لکھتا 5 لکھتا ہوں، تو 5 گناہ مٹا دے۔ تو وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ 5 گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ 5 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ یوں ہی صاف فرماتا رہتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندے پہ اس کی، اگر اس کے در پہ آئے اپنی جھولی پھیلائے، اس کے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہوں۔ اس طرح کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو حضور فرمایا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں زیادہ ہیں۔ کہا زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں زیادہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس کو مجدہ رحمت دیا گیا۔ تو اس کی حضور اگر کوئی جھولی پھیلاتا ہوا آ جائے تو اس جھولی کو خالی نہیں رکھا جاتا، مالک کے در پہ آنے والا اس کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا۔ اب توبہ نصوحا کیا ہے؟ مفسرین کے اس پر 22-23 اقوال موجود ہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی مت توبۃ النصوح، حضور توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدرع۔ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے، اور دوبارہ گناہ کی طرف اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ توبۃ النصوح کے مقام پہ فائز المرام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے استغفار طلب کرتے ہوئے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں۔ ماں قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اس سے پڑھ، تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَثْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی، کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا
उतना बड़ा नेकोकार हुआ। और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर समुद्रों की झाग से भी ज्यादा गुनाह है, रब कहता है मेरी चौखट पे आओ तो सही, दामन फैलाओ तो सही, मेरी दहलीज पे आओ तो सही, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर, बल्कि बदल के नेकियों में तब्दील कर। तौबा की शराइत 3 हैं। पहली शर्त यह है कि जो गुनाह किया है उस पर नदामत। दूसरा यह है कि उसको तर्क करने का पुख्ता अज़्म मुसम्मम। और तीसरी चीज यह है कि आइंदा उसको कभी भी नहीं करूंगा। अगर ये 3 शर्तों के साथ कोई अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है तो वो सच्ची तौबा है। लेकिन महज किसी मजलिस के अंदर तौबा तौबा पुकार उठे, जिस तरह वो गाड़ी वाला एक्सीडेंट देखता है तो रुकता है, 5 लाशें गिरी हुई हैं तो वो टेप भी बंद कर देता है, सारे बस वाले तौबा तौबा पुकारने लग जाते हैं, 1.5 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा वो बटन दबा देता है और फिर वही गाने और वही गलीज चीजें और फिर मामूल की जिंदगी। ऐसी तौबा नहीं है। तौबा यह है कि माँ कबल के जो आमाल है उनसे नदामत पैदा हो और उनको तर्क कर दिया जाए और आइंदा अज़्म मुसम्मम रखा जाए। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू सच्ची तौबा को कबूल करता है और फिर तौबा करने वाले के माँ कबल के सारे गुनाह मिटा के नेकियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह जल्ला शानहू मुझे भी आपको भी सच्ची तौबा की तौफीक से मालामाल फरमाए और जिंदगी की एक एक साथ अपने दीन के लिए गुजारने की तौफीक दे। खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूँ कि आखिरत की सजा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सजा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊं और साफ हो जाऊं, क्योंकि आखिरत की सजाएं बहुत सख्त हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल्का तरीन अजाब ये है कि जहन्नुमी के पांव में आग के जूते रखे जाएंगे, बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे। लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दमागुहुम, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो अजाब सख्त है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगी, बंदा न जिएगा न मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी, तो वो कितना सख्त अजाब होगा। अल्लाह बिल्लाह के हल्के तरीन अजाब की कैफियत ये है कि पांव में आग का जूता और दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज की, या रसूलल्लाह, देख लीजिए अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ले जाओ और जाके इन्हें संसार करो। उसकी ये हद बनती थी, उसको संसार किया और उसने खुद ये सजा अपने लिए कबूल की। तो ये बात ज़हन नशीन कीजिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाता तो वो जल्द तौबा करते और उसकी बड़ी से बड़ी हद और सजा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाते। मैं और आप देखें कि हमारी जिंदगी में अगर गुनाह है और हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं है और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि ये गुनाह जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, अलग बात है कि फिर दोबारा उससे सरजद हो जाए। लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक्त उसका पुख्ता आज़म हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि चलो मैं तौबा कर लेता हूँ और फिर
ہو گیا تو پھر کر لوں گا، پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ حکم کی مخالفت۔ دوسرا شخص وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کتنا بڑا اعزاز۔ حضور نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، لوگوں سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے۔ اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوانی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز، اور مصلی کو لازم پکڑے۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ شب و روز، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ، نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت ہے۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرتے ہیں۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام اس کو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ اپنی ذات کو تو فدا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے، جبکہ پاک بند تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھی، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات
मुसल्ले पे गुजारेगा, अपनी आंखों पर हया के पहरे बैठाएगा, अपनी सोचों की पाकीज़गी का सामा करेगा, वरना जवानी आई और गुजर गई और अपना कीमती वक्त हमने बर्बाद कर दिया। जिस तरह हर चीज का बांकपन जवानी में होता है, इबादत का जो सरूर और इबादत की जो लज्जत जवानी में नसीब होती है, वो जिंदगी की किसी और अय्याम में नसीब नहीं होती। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो जवान वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, जब कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उस जवान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब हो। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अपनी तौबा का वाक़या, फरमाते हैं कि मैं अमीर कबीर शख्स था और बसरा के बाजारों के अंदर दुखी परेशान लोगों की मदद के लिए भी निकलता था। एक दिन मैं बाजार में जा रहा था कि एक खातून मुझको नजर आई, इतनी खूबसूरत जैसे चांद का टुकड़ा हो। मैंने मुसलसल उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने कहा, अमा तस्तही, तुझे हया नहीं आती, मुझे देखे जा रहे हो? कहते हैं, मैंने कहा मिम्मन, किससे हया करो? तो उस औरत ने कहा, फमन यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, उससे हया करो जो दिलों के भेद जानता है, जो आंखों की खयानत को जानता है, उससे हया करो। कहते हैं ये बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि मुझे इसके बावजूद उसकी तरफ रग़बत रही और मैं मुसलसल उसको देखता रहा। उसने फिर मुझे कहा कि क्या मामला है कि तुम मेरी तरफ देखना छोड़ते नहीं हो, कौन सी चीज़ पसंद आई? तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि तेरी झील सी आंखों में डूबना चाहता हूँ और ये मेरे लिए एक बाइस कशिश है। उसने कहा तुम रुको, शायद तुम्हारा मतलूब पूरा हो जाए। मैं वहाँ रुका और वो अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी खादमा तश्त के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है और मेरे तरफ बढ़ाया। कहते हैं मैंने जब कपड़ा उठाया तो उसके अंदर उसकी दो आंखें थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था कागज के टुकड़े पे, ला उरीदो ऐनन यफ्तातिनु बिसबबिहा अहदन, मैं उन आंखों को रखना ही नहीं चाहती जिसकी सबब से एक मोमिन फितने में पड़ जाए। कहते हैं कि मैंने अपनी दाढ़ी को पकड़ा और ज़ारों के तार रोने लगा। मैंने कहा, ऐ हसन बसरी, तू इस औरत से भी क्या गुजरा है? इतना खौफ उसके सीने के अंदर। कहते हैं मैं दाढ़ी को पकड़ के ज़ारों के तार रोया और घर चला गया। सारी रात मैंने तौबा में गुजारा। जब सुबह का सफीदा तुलू हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया, जिसने अपनी आंखें बांध दी उससे भी तो माजरत कर रहा हूँ, अल्लाह से तो माफी मांगी। कहते हैं कि मैं सुबह उठा और जब उस औरत के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसका जनाजा निकल रहा था। मैं फिर बड़ा परेशान हुआ, वापस आया, सारा दिन मुश्किल में गुजारा। रात जब मैं सोया तो वो औरत मुझे ख्वाब में मिली। मैंने कहा कि मुझे कोई वसीयत करो। तो उसने कहा, इज़ा खलौता फज़्कुरिल्लाह, मैं तुझे वसीयत ये करती हूँ जब तुम तन्हाई में हुआ करो तो अल्लाह को याद किया करो। वाइज़ा अस्बहता व अमसैता फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैही, और जब तुम सुबह करो या शाम करो तुम इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो और अल्लाह से तौबा किया करो। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि उस औरत का ये अमल मुझे तौबा के रास्ते पे डाल लिया। फिर वो हसन बसरी ज़माने के इमाम और मुक्तदा बने। तो इंसान जब इबरत हासिल करने पे आता है तो ऐसे असबाब उसके लिए मुहैया हो जाते हैं। तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। बाज़ बात बंदा सोचता है कि अभी मेरे बड़े काम पड़े हुए हैं, जब मैं बूढ़ा हूँगा मैं रिटायरमेंट ले लूँ, मैं बच्चों की शादियाँ कर लूँ, बस फिर फरागत हो जाएगी, बच्चे कारोबार संभाल लेंगे, फिर मैं हूँगा, मस्जिद होगी। ये ऐसा बंदा कह रहा है जिसकी मिलक एक सांस भी नहीं है, जो एक सांस का भी मुख्तार नहीं है, और ऐसे बात कर रहा है जिस तरह सब कुछ उसके कब्जे में हो। तो तौबा के अंदर ताखीर नहीं करनी चाहिए। बनी इसराइल के उस शख्स का वाक़या आपको पहले भी शायद मैंने किसी मजलिस के अंदर अर्ज किया था कि जिसको तूले अमल ने बर्बाद कर दिया, उसकी नेकियों की वजह से उसको खबर पहुंची कि उसकी उम्र 1000 साल है। तो उसने कहा, जब मेरी उम्र इतनी लंबी है तो फिर मैं इबादत की भट्टी के अंदर क्यों जलता रहूं? मैं 900 साल गुनाह कर लेता हूँ और 100 साल कबल तौबा कर लूँगा और गुनाहों की माफ़ी चाह लूँगा। 900 साल गुनाह करता रहा, 100 साल जब बाकी रहा, ख्याल आया, फिर सोचा अभी बड़ा वक्त पड़ा हुआ है, मैं 90 साल मजीद गुनाह कर लेता हूँ, 10 साल कबल मैं जो है वो तौबा कर लूँ। 10 साल रह गए। फिर ख्याल आया
9 साल गुनाह कर लेता हूँ, 1 साल कब्ल तौबा कर लूँ। जब 1 साल रह गया फिर तौबा की सोच आई तो कहने लगा 12 माह होते हैं साल के, मैं 11 माह तक गुनाह कर लेता हूँ, 1 माह कब्ल मैं तौबा कर लूँगा। फिर 1 माह भी गुजरा, हफ्ते तक बात पहुँची, हत्ता कि 1 दिन रह गया। और फिर वो कहता था भी फलां फलां गुनाह मेरा रहता है वो मैं कर लूँ। ऐसी लत पड़ गई थी गुनाहों कि बनी इस्राइल का वो शख्स कि जो इस इंतजार में था कि बस ये गुनाह कर लूँ और ये गुनाह कर लूँ फिर तौबा कर लूँगा, अचानक मौत आई और मौत ने उसको दबोच लिया और वो तौबा के बगैर मर गया। तो तूले अमल लंबी उम्मीद कि अभी वक्त मेरा बड़ा पड़ा हुआ है, पहले तो पता ही नहीं है कि वक्त मौजूद भी है या कि नहीं, अगली सांस आएगी या कि नहीं। दूसरी बात जो कैफियत अब है पता नहीं आगे हो या ना हो। शैतान को जितनी मोहलत दोगे, जितनी बीमारी घर कर जाएगी, उस कदर ही उसका खत्म होना मुश्किल है। इसलिए जब गुनाह करे तो फौरन तौबा कर ले, गुनाह मिट जाता है। और अगर इंसान कहता है कि नहीं नहीं ये कर लूँ फिर तौबा करूँगा, तो तौबा को मुअख्खर करना इंसान को गुनाह पर दलेर बना देता है। और एक हदीस में आता है जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ता है, अगर वो तौबा कर ले तो वो मिट जाता है, दिल शिफाफ हो जाता है। लेकिन अगर वो तौबा ना करे फिर दोबारा गुनाह करे तो दिल पर एक और स्याह नुक्ता पड़ जाता है, फिर वो गुनाह करता रहता है और दिल के ऊपर स्याही फैलती रहती है। हत्ता कि एक दिन आता है कि पूरा दिल उस स्याही की लपेट में आ जाता है, और जब पूरा दिल स्याह हो जाए फिर गुनाह करके भी उसको नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती। मोमिन तो जब गुनाह कर बैठता है तो महसूस करता है जिस तरह पहाड़ के नीचे आ गया, अभी गिर जाएगा और मुझे कुचल देगा। और मुनाफिक ये समझता है गुनाह करने के बाद कि बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के से इशारे से मैंने उसको उड़ा दिया। वो मक्खी के बैठने जैसी कैफियत का एहसास करता है मुनाफिक। तो जब दिल स्याह हो जाए तो बंदा गुनाह पे गुनाह करता है, जिंदगी गुनाहों से बिछड़ी हुई गुजरती है, लेकिन तौफीक तौबा नहीं मिलती। साहिबो, जिंदगी बीत रही है, एक एक लम्हा कट रहा है, हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए काम जल्दी 0 तक पहुंच जाता है। सांसों की उल्टी गिनती शुरू है और हम लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। रमजान का मौसम है, जुम्मतुल मुबारक का यौम सईद है, सुहानी घड़ियां हैं, उमड़ती हुई रहमतों की बरसात है। फरमाया हदीस में कि एक 7 जुम्मतुल मुबारक में ऐसी होती है जिसमें जो दुआ मांगो अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने वुजू किया और अच्छा वुजू किया और उसके बाद 2 रकअत नवाफिल अदा किए और उसके बाद दुआ अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, कहते जिसने इस दुआ को फिर पढ़ लिया, अगर उसके गुनाह हैं वो समुद्र की झाग के बराबर भी अल्लाह सारे माफ फरमाए। मालिक तो गुनाहों को माफ करने वाला है। हम ही जहन्नम में छलांगे लगा रहे हैं, लेकिन वो तो कहता है आज वो मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, इसियां से कभी हमने किनारा न किया, तूने भी मगर दिल आज़रता हमारा न किया, हमने तो जहन्नम की बहुत तदबीर की, तेरी रहमत ने लेकर गवारा न किया। उसकी रहमतें बंदे को आवाजें दे रही है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने हटा दिया। अल्लाज़ी खलका का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे तख्लीक किया, तुझे हुस्न और जवानी दी, तेरे आज़ा को तवाज़ुन और एतदाल दिया। जरा देख तो सही, माजी को झांक करके तो देख, तेरे हाथ थे पकड़ने का सलीका नहीं था, तेरी टांगें थी चलने का तरीका नहीं था, तेरी जुबान थी बोलने का उसलूब तुझे नहीं आता था, तू तो दूध भी मांगना होता तो रोता था। हमने तेरी माँ के सीने में तेरे लिए प्यार डाल दिया, अगर माँ के सीने में प्यार ना डालते बता तू बच जाता, तेरी गंदगी से उथड़ जाता था, माँ साफ करती थी, अगर माँ के सीने में ये प्यार ना होता तुझे कीड़े पड़ जाते। आज तेरी छाती में जोर है, आज हाथियों को तू बिठा लेता है, आज शेरों को तू नचा लेता है, जमाना तेरा बाज गुजार है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू मौलवी है, आज तू मुफ्ती है, आज तेरे नाम की दुहाई है, आज तू ओहदा कज़ा पे फायजुल मराम है, आज तू ओहदा सदारत पे फायजुल मराम है, आज तू नाज़िम है, आज दौलत की रेल पेल तेरे घर में है, आज तेरी फौजें तेरे पुश्त पे हैं,
आज कोई तुझे पूछने वाला नहीं, लेकिन जरा पलट के देख कि माजी में तू था क्या। अच्छा, पीछे नहीं पलट के देखना तो जरा आगे पलट के देख, फिर दोबारा वही हालत। डंडे को पकड़ पकड़ के चलेगा, फिर डंडा भी जवाब देगा। चारपाई से लग गया, फालज हो गया। घर वालों ने 4 दिन तो बड़ी खिदमत की, आखिर उन्होंने भी काम पे जाना, फिर बीवियों के सुपुर्द करके चले गए। कितनी देर खिदमत होगी, अब सारे तंग आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुंह से ये दुआएं निकलने लगी, अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे तो ठीक है, बता हम तुझे पर्दा ना देते तो तू क्या करता। हमने जिंदगी दी, ये भी हमारा एहसान। अब तू इस हालत में है कि तेरा धड़ मारा गया, चारपाई पे लग गया, बोलो बराज ऊपर, मुसीबत बन गई, घर वाले भी तंग, तुझे अंदर से निकाल कर बरामदे में रख दिया कि बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जरासीम फैलते हैं, अब तुझे बाहर रख दिया गया, तू अपने आप से तंग आ गया। डॉक्टर को कहता है लगा जहर का टीका, डॉक्टर जहर का टीका भी लगाए, बता तुझे मौत ना आए तो तू क्या करे। हमने तुझे जिंदगी दी, ये भी हमारा एहसान। फअमातहू, हमने तुझे मौत अता की, ये भी हमारा एहसान। फअकबरहू, अगली कहानी भी सुन, कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिया, बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिया। अगर तुझे भी पकड़ के रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या कर सकता था, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, ये मेरा शाहकार है, इसको गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लो, सफाई सफराई खूब हो जाए, चिट्टे लिबास का कफन दो, सनद सनद पे खुशबू बना। अब सारे तुझे देखने आ रहे हैं तो दूल्हा बना, तेरा मुंह देखने सारे आ रहे हैं, सारी बस्ती उमड़ी आ रही है तुझे देखने के लिए। फिर तेरी चारपाई उठी, 4 बंदों ने उठाया, कंधा बदल बदल के चलते, हर एक की ख्वाहिश है कि मैं कंधा दे लूं। फिर मैंने कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। फिर तेरा एजाज और तेरा प्रोटोकॉल कि इमाम काबा भी हो तो वो पीछे और तुझे आगे रखा गया। इंसान जरा गौर तो कर, तू किस चीज पे नाजा है और भूल गया उस रब को। आजा, उसकी रहमत की बाहें खुली हुई, वो बुला रहा है तुझको, आजा पलट के आजा, आना तो तूने है ही। कल जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, आज खुले मुंह आजा, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। साहिबो, जवानी की तौबा बहुत बड़ी दौलत है। जो जवान है वो जवानी के एक एक लम्हे को गनीमत समझें। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत में जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। और बुढ़ापे के अंदर भी तौबा बड़ी दौलत है। वो जवानी की फजीलत ज्यादा है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर भी तौबा नसीब हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा आजाज है। वरना होता यह है कि कब्र में टांगे होती हैं और गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। वो क्या कहा था मियाँ मोहम्मद बख्श आलफे खड़ी रूमी कश्मीर ने कि हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बास ना आया, जियो बरत तलेरा। है इंसान की तरफ भटक रहा है, मालिक तुझे आवाजें दे रहा है। कभी भागे हुए को भी यूं आवाजें दी जाती, कभी दर छोड़ के भागने वाले को भी यूं बुलाया जाता है, लेकिन कहता है तू हुई अल्लाह, आ जाओ, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं। अभी मगरब से सूरज तुलू नहीं हुआ, मेरे बंदे जब तू तौबा का हाथ फैलाएगा, मैं तेरे गुनाह जो हैं वो फरिश्तों के ख्यालों से भी मिटा दूंगा, नामा अमाल से भी मिटा दूंगा। जो जमीन गवाह बनी है वो भी गवाही देना भूल जाएगी, तेरे आज़ाब भी भूल जाएंगे, गुनाह तुझे भी याद नहीं रहेंगे और इन 4 गवाहों को याद नहीं रहेंगे। कल कयामत के दिन जब रब के हुजूर मिलेगा तो कोई गवाह तेरे गुनाहों का वजूद नहीं होगा। आ तो सही, झोली फैला तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। आओ, तौबा का दरवाजा खुला है, उसकी रहमतों का दरवाजा वाह है, उसकी करम नवाजियां तुम्हें आवाज दे रही हैं। झिझक आती है उसके दर पे आते हुए, चलो मेरे नबी का वसीला लेकर आ जाओ। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम गुनाह कर बैठे हो, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, आओ तुम्हें तौबा का एक और रास्ता दिखाऊं, आसान रास्ता, कि तुम मेरे नबी की चौखट पे आओ और यहाँ आके माफी मांगो, फिर मेरा नबी तुम्हारे लिए हाथ उठा दे। तुम तो माफी मांगने आए थे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तौबा तो मिलनी ही मिलनी है, नबी को साथ ले आए हो, मैं रहमत भी फरमा दूंगा।
اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے، اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی، توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستی۔ ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ، امام عطابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا، قم یا عتبی، عتبی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو، اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں، وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی، جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در طباب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جھوٹوں والی توبہ نہ کرو۔ عرض کی کہ یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ فرمایا زبان سے استغفار پڑھنا، لیکن استغفار دل میں نہ اترے۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور استغفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار کیے جا رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔